I'm sure you have heard of these generation names. டிப்ரெஷனில் பிறந்தவர்கள், 70s கிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க, 90s கிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க, மில்லனியல்ஸ், போஸ்ட் மில்லனியல்ஸ், ஜென் ஜி. இதெல்லாம் they are people born in a particular period. But there is another term called the sandwich generation. The sandwich generation always exists. It talks about a particular group of people who are sandwiched between two troublesome groups of people. ஒன்று குழந்தை, இன்னொன்று வயது முதிர்ந்தோர். Look at that lady in pink. Probably she has a career to look after. But on top of that, she has a baby to look after. And she has aging parents to look after. She is sandwiched between two challenges. The sandwich generation. Namaste. 479 is about a combination, a comparison I'm going to draw between two things. Unfortunately, we are sandwiched. என்னன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஸ்க்ளைமர், அதை முதல்ல பார்த்துடலாம். ஐயா, கத்திரிக்காயை தொட்டா கூட கண்ணி போயிரும், புடலங்காயை தொட்டா கூட புட்டு விட்டு போயிரும், வெண்டைக்காயை தொட்டா கூட வெந்து போயிரும், சுண்டைக்காயை தொட்டா கூட சுண்டி போயிரும். எங்காவது கோழி முட்டையிட்டு கொசு அடகாக்குமா, இல்ல கொசுதான் முட்டையிட்டு கோழி அடகாக்குமா? இப்ப எதுக்கு இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க? என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம தாண்டா பேசிட்டு அப்ப நீங்க மேட்டருக்கு வர மாட்டீங்களா? ஓ, மேட்டர் வர்றேன். So that's my disclaimer. I am not an expert in what I'm going to speak now. I am not an expert in either of the subjects that I'm going to speak about now. Anal, let's look at the comparison that we are drawing here and see if there is any lesson to take away. You can call each one of us, irrespective of age, we are the sandwich generation. Because on one side are the effects of COVID. Probably it's history, but its lessons haven't been fully learned. Its impact hasn't subsided completely. And on the other side is this new, unexpected demon called AI. The demon, angela, we'll have to find out. But we are being pulled by these two opposing forces. One from the recent past and the other the impending future. Sandwiched. கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். இது ரெண்டும் திடீர்னு ஓவர் நைட் தான் வந்தது. What are the things that probably sound perfectly on target for both of them? பாருங்களேன். முதல்ல ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வைரஸ் வந்து உலகமே அழியிற, அவ்வளோதான் அப்படின்னு பயப்படுற ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்தது 1930s. Yes, it destroyed quite a slice of the population, killed, made many people suffer, but we're all fine. 8 billion people and counting. அப்புறம் ஹெச்ஐவி அப்படின்னு ஒரு வைரஸ் வந்தது. இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி பற்றி அப்போ தான் கேள்விப்பட்டோம். தட்ஸ் இட், நோ க்யூர் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க. பட் தட்ஸ் ஆல்ரெடி 50 years old. Then we got the Ebola virus. Highly contagious, high percentage of people who contracted the disease died. But உலகத்தையே ஒன்றும் அழிச்சிடல. அது we passed through it too. அது மாதிரி நிறைய ஃபால்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஏஐலையும் இருந்திருக்கு.
முதல்ல டீப் ப்ளூ அப்படின்னு ஒன்று வந்தது ஐபிஎம்லேருந்து. செஸ் பிளேயிங் மெஜிஷியன் அது. It was able to even defeat Garry Kasparov. We have talked about it in earlier quotidians. So, அவ்வளோதான், இனிமே the computer will be the guru. We will all be servile to it அப்படின்னு பயந்தோம். அப்படிலாம் ஒன்றும் நடக்கலை. Take the example of IBM again, Watson. இந்த வாட்சன் வந்து நீங்கள் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு நான் கேள்வியை எடுத்து உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னது. கேள்விக்கு பதில் இல்லை, அது ஈஸி. நீங்கள் பதில் சொன்னீங்கன்னா ஐ வில் ஜெனரேட் த கொஸ்டின் தட் மஸ்ட் ஹவ் லெட் டு தேட் ஆன்சர் யூனிக்லி. ஜியோபாடி அப்படிங்கிற கேமில் டிஃபீட் பண்ண அவ்வளோ கஷ்டம் அந்த கேம். அதை ரெய்னிங் வேர்ல்ட் சாம்பியனை டிஃபீட் பண்ணி இட் பிகேம் த சாம்பியன். Again we wondered if the time of AI has come, but not really அப்படின்னாச்சு. Once more, the Siri வந்தது, Alexa வந்தது, Cortana வந்தது, voice assistants with AI built in. Wow, I don't have to use keyboard anymore நினைச்சோம். அப்படிலாம் இல்லைங்க. People have started using them only sparingly. Too many false starts in both the cases. அப்புறம் நேரோ எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் மட்டும்தான், ஒரு பர்டிகுலர் துறையில் மட்டும்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்கடி அல்லது அந்த மாதிரி கெனைன் கடிச்சா மட்டும்தான் வரக்கூடிய அந்த ரேபீஸ் வைரஸ் இருந்தது. அதே மாதிரி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸில் வர்ற ஒரு பர்டிகுலர் வைரஸ் அப்படின்னு இருந்தது. உனக்கு அந்த மாதிரி பழக்கங்கள்லாம் இல்லைன்னா யூ ஆர் சேஃப், நாய் உன்னை கடிக்கலைன்னா யூ ஆர் சேஃப் அப்படின்னு யூ குட் சே. சிமிலர்லி இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஏஐ, இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஹோலி கிரெயில் இன்னும் சாட் ஜிபிடினால் கூட அதை ரீச் பண்ண முடியல. அண்ட் வி ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிள் வித் நேரோ டொமைன்ஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ். ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது அதுக்கு, ஆனால் ரோடில் மாடு குறுக்கிடுதா, சிக்னல் ரெட்டாக இருக்கா, இட் கேன் ஃபைண்ட் அவுட். தட்ஸ் அ நேரோ, வெரி நேரோ டொமைன். அண்ட் அதில் இன்டெலிஜென்ஸை காட்டினது. கூகுளோட அந்த ஆல்ஃபா கோ, ஆல்ஃபா ஜீரோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் கேமான கோ 3500 வருஷத்துக்கு மேலே ஓல்டு கேம். அது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி மச் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் தென் ஈவன் செஸ். அந்த கேமை மாஸ்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ஃபா கோ அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்தது. வாஸ் இட் an exhibition of general intelligence? ஓகே, இது பண்ணிட்டோம், இனிமேல் எதை வேணால் ஒரு சிறு குழந்தை கற்றுக்கொள்கிற மாதிரி தி AI software can learn anything that it is dropped into. No, that wasn't the case. So these narrow examples impressed and then let us down in both cases. Then this deadly word, mutation, மாற்றம், தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளுதல். ஒரு வைரஸ், one of its greatest strengths is its ability to change according to the surroundings it is in. ஒரு பர்டிகுலர் ஹோஸ்ட்டுக்கிட்ட அது போயிடுதுன்னா அந்த ஹோஸ்டில் எது சாதகமாக இருக்கும், அதுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னு அது இட் கான்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் இட் வில் ட்ரை பிகமிங் 20 different variants of itself, and the one that's probably the fittest, Darwin, the fittest will propagate much more and the other variants will die out. அது மாதிரி அந்த கோவிட் வைரஸோட வேரியண்ட்ஸ் ஆல்ஃபான்னு சொன்னாங்க, பீட்டா, டெல்டா, ஓமைக்ரான். The variants are deadlier than the original because they are fitter for the environment they are in. அதே மாதிரி தான் people who are building AI are afraid about AI reaching a point of its evolution where it can say, hey human, don't keep tinkering with me. I can do it much better, much faster, and create a better version of myself. That
is mutation. Dangerous in both cases. பயந்துக்கிட்டு இருக்காங்க AI scientistsலாம். Will we reach அந்த singularity அப்படிங்கிறாங்களே, will we reach a point where AI will become self-aware and start working on itself? Today, AI is helping us. How long will it take for AI to look in the mirror and start helping itself? How about patient zero? And the patient zero is a code word they use in medical terminology to point to that first person who got that disease. அமெரிக்காவில் இப்படி ஒரு லேடி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து டைஃபாய்ட் மேரி அப்படின்னே பேர் அவங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் சம் ஜெனட்டிக் மேக்கப் ஷீ couldn't be affected by typhoid. She wasn't bedridden. She didn't die. But she went around as a housemaid. Every house she visited, the children got affected by typhoid. Whoever ate her ice cream were affected by typhoid. She left a trail of death. அப்படிங்கிறாங்க. Patient zero was innocent. அவங்கள ஜெயில் பண்ணி பல வருஷங்கள் அமெரிக்கா ஜெயிலில் வச்சிருந்தது. For no fault of hers. Patient zero didn't even know that she was carrying that disease. Others didn't know that she was carrying that disease until it was too late. Until it was too late. அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கு வருது. Who was patient zero with respect to AI? செஸ் விளையாடுற கம்ப்யூட்டரா? நோ. அமேசானில் இந்த புக்கு படித்தா இந்த புக்கும் உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பில்டிங் கம்ப்யூட்டரா? நோ. அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி 1950s கிளாட் ஷானன் அப்படிங்கிற இந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து தியரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணவர். அவர் வந்து தீசியஸ் அப்படின்னு ஒரு மேஸ் சால்விங் மெக்கானிக்கல் மவுஸ் ஒன்று டிசைன் பண்ணுறார். பண்ணிவிட்டு அந்த மவுஸ் அப்படியே நீங்கள் ஒரு மேஸ் செட்டப் பண்ணிங்கன்னா சால்வ் பண்ணுது. சின்ன மவுஸ், அது உள்ளே என்னடா இருக்குன்னு பார்க்குறாங்க, ஒன்றும் இல்லை. பட் அதுக்கப்புறம் பொட்டியை திறந்து காட்டுறார். அந்த பொட்டிக்கு அடியில் காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட்ரி இருக்குது, மெமரி பேங்க்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தட் மவுஸ் இஸ் லேர்னிங். It's not just solving, randomly traversing that maze. It is learning which way to go. Next time, it does shortcuts. And அப்போ சொல்கிறார் அவர், a time will come when these machines become too smart for us to handle. அப்படின்னு ஒரு பொடி போட்டுட்டு போயிட்டார். Patient zero. கோவிட் வந்தது, ஏஐ வந்தது. ரெண்டுலேயுமே ஒரு ஃபியர் ஆஃப் த அன்னோன், பீதி கிளம்பினதே. எங்கே பார்த்தாலும் எங்கேயோ பஸ்ஸில் பின்னாடி இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அப்படின்னு இருமினாங்கன்னா எல்லாரும் திரும்பி பார்ப்போம். இப்போ இட் வாஸ் நாட் த கேஸ் ப்ரீ கோவிட். டுடே என்ன மாஸ்க் போடுங்க அப்படிங்கிறோம், இறங்குங்க பஸ்லேருந்து அப்படிம்பாங்க ரூடாக. ஸோ த ஃபியர் ஆஃப் த அன்னோன். I wouldn't even shake hands with a stranger during COVID times. Abdin. The same fear of the unknown has come in the age of AI. யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப அழகான இங்கிலீஷ் என்னோட கம்யூனிகேட் பண்ணாங்கன்னா அப்படியே பபுளாக எனக்கு மனசில் தோணுது. சாட் ஜிபிடி வச்சு இங்கிலீஷ் கரெக்ட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்களோ, சொந்தமாக எழுதின மாதிரி தெரியலையே அப்படின்னு ஒரு திமிரான ஃபீலிங் எனக்கு வருது. If somebody answers my email in the middle of the night, once upon a time I would feel, wow, amazing customer service. But today, oh, probably that's an AI agent. அப்படின்னு தோண வைக்குது. Fear of the unknown. அதே fear extend ஆகி what will happen to work? What will be the future of work? அப்படின்னு பயந்தோம் கோவிட் சமயத்தில். ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர், ஒர்க் கிக்ஸ், ஒர்க் பார்ட் டைம், என்னெல்லாமோ பரிமாணங்கள் எடுத்துக்கிட்டது. த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க்
in the COVID era. எத்தனையோ companies came up with new HR policies, new ways that people could collaborate online. Today, in the age of AI, we are talking about the future of work, but we are talking about it in the context of, is there a future for work? வேலைன்னு ஒன்று இருக்குமா நம்மளுக்கு, மனித குலத்துக்கு? That's the question we seem to be pondering. Black Mirror அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஜான்ரால probably the most mind-boggling series I watched. அதில் இப்போ most recent seasonல first episode, John is awful அப்படின்னு பேர் அதுக்கு. இவதான் அந்த ஜான். Watch it. I don't want to leak the spoiler here. But this episode is about the future of work. What will happen to actors in a world of deep general AI? Watch பண்ணுங்க, அப்ப தெரியும். The fear of what will happen to work itself in the future. நிச்சயம் இந்த மாமாக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ரெண்டுலேயுமே. கோவிட் சமயத்துலேயும் இதை பண்ணு எல்லாம் சரியாயிடும், ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம பசு மூத்திரத்தை குடிங்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தார். எத்தனையோ, ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள், பட் எத்தனையோ கோவிட் ஆன்டிடோட்ஸ், ஸ்னேக் ஆயில் வாஸ் சோல்ட். அதே மாதிரி ஏஐ பற்றி பயப்பட வேண்டாம், யூ நோ வாட் மைட் ஹேப்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர் புத்தகம் எழுதியிருக்கார். இந்த மோ கடாட் அப்படிங்கிற கூகுளில் ஒர்க் பண்ண ஒரு சீனியர் சயின்டிஸ்ட் ஸ்கேரி ஸ்மார்ட்டுங்கிற ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார், வெரி ரீசெண்ட்லி பப்ளிஷ்ட். இந்த புத்தகத்தில் he talks about, it's not his theory, he talks about a theory that others have proposed, that we don't need to worry about AI, just like cockroaches didn't need to worry about human beings. மனிதன் குரங்கிலிருந்து வந்தான், குரங்கு காலத்திலும் அந்த கரப்பாம்பூச்சி இருந்தது. பயந்ததா? பயந்திருக்க தேவையா? மனிதன் கரப்பாம்பூச்சிகளெல்லாம் விரட்டி அடித்து கொன்று ஒழித்து விட்டானா? இல்லை. பிகாஸ் தட்ஸ் த insignificance that we will have with our limited paltry intelligence in the world of AI. உங்களால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. 10,000 times smarter than us அப்படின்னா என்னன்னே உன்னால் யோசிக்க முடியாது. அவ்வளோ ஸ்மார்ட், artificially intelligent, sentient things will come into being. அண்ட் அந்த சமயத்தில் உன்னை பற்றி நினைப்பான்னு நீ நினைக்கிற பாரு, அதுதான் உன்னுடைய இருமாப்பு. தட்ஸ் யுவர் ஃபால்ஸ் ப்ரைட், வேனிட்டி அப்படிங்கிறார் மோகடாட். ப்ராபப்ளி, பட் குவாக்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர். அந்த எக்ஸ்பிளைனபிலிட்டிங்கிற வேர்ட் வந்து கோவிட் சமயத்துலேயும் நான் கேட்டேன், ஏஐ சமயத்துலேயும் நான் கேட்குறேன். வாட் இஸ் தேட்? காரணத்தை சொல், உள்ளே என்ன இருக்கிறது என்று காட்டு. வேக்சின் போட சொன்னாங்க எல்லாரையும். Vaccines were supposed to be universally good, but the controversies that surrounded the vaccine during COVID time prove that it is அப்படின்னாங்க. Demonstrate that it doesn't lead to heart disease சொன்னாங்க. That explainability. அதே விஷயம் இந்த ஏஜ் ஆஃப் ஏஐல is seeming to become very important. If you're going to use AI, be ready to explain it for me. அந்த ஃபேமஸ் எத்திக்கல் டைலமான்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு ரோடு ரெண்டாக பிரியுது, லெஃப்டில் போகலாம், ரைட்டில் போகலாம். அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருக்கு வண்டி, வேகமாக வந்துட்டுருக்கு. லெஃப்டில் போகுனா ஒரு குழந்தை அடிபட போகுது. ரைட்டில் போக வேண்டிய வண்டி இது. ரைட்டில் போனால் 4-5 பேர் என்ஜினியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. Will you kill those engineers who had work to do there? Or will you kill this child who had no business doing there? Will you act to turn the path of the vehicle?
or will you not act and wait? அப்படிங்கிற டைலமாவை ஹியூமன் பீயிங் இல்லாத வெஹிக்கிள் எப்படி போகும்? ஒரு டெசிஷன் எடுத்துருதுப்பா, டிரைவர்லெஸ் கார். ஹவு டிட் யூ டேக் தட் டெசிஷன்? எக்ஸ்பிளைன் இட் டு மீ அப்படின்னு கேட்க முடியணும் அந்த ஏஐயை. That is becoming important today as AI becomes more and more mainstream. Show us your inner workings. நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன், அதுக்கு இப்படி ஒரு பதில் கொடுத்துருக்கேன். என்னெல்லாம்ப்பா யோசிச்ச நீ? டெமான்ஸ்ட்ரேட் இட் டு மீ, எக்ஸ்பிளைன் இட் டு மீ அப்படிங்கிறது ஒரு டெர்மினாலஜியாக போயிட்டுருக்கு. அண்ட் சும்மா இல்லைங்க, வார்னிங் வராமல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை. 2014 பில் கேட்ஸ் புத்தகம் எழுதிட்டாரு, அடுத்த எபிடமிக் வரப்போகுது, டெட் டாக் கொடுத்துட்டாரு. நம்ம தான் கவனிக்கல. இட் கேம். லுமினரிஸ் இன் த ஃபீல்ட், WHO சொல்லிகிட்டே இருந்தது, இந்த மாதிரி சைனாவில் மீட், அனிமல் மீட்டை வெட்டுற, அங்கேருந்து தாவக்கூடிய வைரஸஸ் இருக்குதுன்னு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் புத்தகங்களும் வந்தாச்சு, சயின்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரிஸும் வந்தாச்சு. வார்ன் பண்ணாமல் இல்லை. அதே மாதிரி ஏஐயும் தான். ஜெஃப்ரி ஹிண்டன், AI chief at Google, godfather of AIன்னு சொல்லக்கூடிய அவர், he quit his job. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தர் தன்னுடைய டிபார்ட்மெண்ட், தன்னுடைய டொமைன் அப்படி கொடி கட்டி பறக்க போகிற அந்த நேரத்தில் யாராவது வேலையை விட்டுட்டு போவாங்களா? சம்திங் மஸ்ட் பி தேர் இல்லை, ஏதாவது காரணம் இருக்கும்ல அப்படின்னு யோசிக்கிறோமா? We just seem to be in one mad rush, want to do more, want to do faster. So, we have been warned, but திருப்பி பண்ற மிஸ்டேக், மனித குலம், ஹியூமனிட்டி பண்ற மிஸ்டேக், we don't really learn from our past mistakes. அது மட்டும் இருந்ததுன்னா நம்ம இன்னும் எவ்வளவோ உருப்பட்டிருப்போம். We don't seem to learn. The closing thought is probably chilly. கொஞ்சம் நடுக்கம் கொடுக்கக்கூடிய தாட். ஏன்னா நான் இந்த வைரஸ் அப்படின்னு எழுதும்போது ரெண்டையும் கலக்கிறோம் அப்படின்னு யோசித்தேன். ஒரு ஏஐ பண்ணக்கூடிய முக்கியமான டியூட்டி, அதுக்கு என்னுடைய வேலை இதுதான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயம், ability to think, ability to make connections, ability to come up with answers, insights, leaps of great imagination. ஒரு வைரஸ் இருக்கே, அந்த வைரஸ், இட்ஸ் ப்ராபப்ளி த சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ். அது லிவிங்கா இல்லையான்னு கூட கேள்விகள் இருக்குது. ஒரு வைரஸ், அதனுடைய ரீசன் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் என்றால் அப்படின்னு அது நினச்சதுன்னா அது ஒரு விஷயந்தாங்க. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரீப்ரொடியூசிங், மேக் மோர் காப்பீஸ் ஆஃப் மை செல்ஃப். கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். இஃப் ஒன்லி தீஸ் டூ கேம் டுகெதர், if only an AI program decided, I need to make copies of myself and fill every computer in the world so that I won't be destroyed, அப்படின்னு நினச்சதுன்னா, அல்லது ஒரு வைரஸ் யோசிக்காமல் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கே, if only it started thinking, oh, is this the vaccine that's coming? Is this what it's making me do? Can I try something else instead? அப்படின்னு நினச்சதுன்னா என்ன ஆகும் உலகம்? நினைக்கவே நடுக்கமாக இருக்குது. சீக்கிரமே சந்திப்போம். தேங்க்யூ. இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ, இதுவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் கோ ஹெட், செக் தீஸ் அவுட்.